اس ملک میں وزیر اعظم قتل ہوئے، بڑے بڑے صحافی قتل ہوئے، لیکن ان کے ملزمان بھی نہیں پکڑے جا سکے۔ حامد میر کے اوپر جو حملہ ہوا، ان کے حملہ آوروں سے متعلق جو سپریم کورٹ کے 3 جج تھے، جسٹس انور زئی جمالی، جسٹس اعجاز افضل، جسٹس اقبال حمید الرحمان، ان تینوں ججوں کی جو رپورٹ جو لیک ہوئی ہے وہ بھی بے نتیجہ ہے اور ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے۔ عزیز میمن، عروج اقبال، ضیاء الرحمان فاروقی، محمد زادہ، مرزا وسیم بیگ اور افتخار احمد قتل ہوئے۔ کمیٹی آف پروجیکٹ جرنلسٹ کے مطابق 1992 سے 2022 تک 2176 صحافی قتل ہو چکے ہیں۔ صحافت آسان کام نہیں۔ تحقیقاتی خبر تنقیدی سوالات پر یونیسکو کے مطابق 2022 میں 6، 2021 میں 5، 2020 میں 4، 2019 میں 5، 2018 میں 5، 2017 میں 4، 2016 میں 4، 2015 میں 4، 2014 میں 4، 2013 میں 8، 2012 میں 10، 2011 میں 5، 2010 میں 11 صحافی قتل ہوئے۔ پاکستان پریس فریڈم رپورٹ 2020 کے مطابق پاکستان میں صحافیوں کو قتل، تشدد، دھمکیوں، اغوا اور حملوں کے واقعات کا سامنا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ صحافیوں پر حملوں کے سب سے زیادہ واقعات دارالحکومت اسلام آباد میں ہوتے ہیں، جو ملک بھر میں صحافیوں پر ہونے والے حملوں کا 34% بنتے ہیں۔ فریڈم نیٹ ورک نامی تنظیم کی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ پچھلے 1 برس کے دوران پاکستان میں صحافیوں پر پرتشدد حملوں کے 91 واقعات رونما ہوئے، جن میں سے 24 سندھ میں، 20 پنجاب میں، 13 خیبر پختونخوا میں اور 3 بلوچستان میں پیش آئے تھے۔ ان واقعات میں 7 صحافی اور بلاگر قتل ہوئے تھے۔ فریڈم نیٹ ورک پاکستان میں صحافیوں کو درپیش خطرات کی جانچ کرتا ہے۔ اس کے مطابق مئی 2020 سے اپریل 2021 کے دوران صحافیوں کو درپیش خطرات اور حملوں میں 40% اضافہ ہوا ہے اور صرف 1 سال کے دوران 148 ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اب صحافیوں کے لیے خطرناک ترین جگہ بلوچستان یا قبائلی علاقے نہیں، بلکہ اسلام آباد ان کے لیے خطرناک ترین شہر بن چکا ہے، کیونکہ صحافیوں کے خلاف 148 واقعات میں سے 51 اسلام آباد میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق 2010 سے 2013 تک پاکستان صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملک رہا۔ اس 4 سال کے عرصے میں 34 صحافی قتل کیے گئے، جس کے بعد یہ سلسلہ کم تو ہوا، تھم نہ سکا۔ 2014 سے 2021 تک سالانہ 4 یا 5 صحافیوں کی زندگی چھینی گئی۔ حامد میر اور ابصار عالم پر قاتلانہ حملے ہوئے، جبکہ احمد نورانی، عمر چیمہ، بلال فاروقی، متی اللہ جان اور اسد طور سمیت کئی صحافیوں کو اغوا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس حوالے سے سینئر صحافی متی اللہ جان نے کہا کہ جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ پاکستان میں جو قوانین ہیں ان قوانین پہ عمل درآمد اس لیے نہیں ہوتا کہ ان قوانین پہ عمل درآمد کرنے والے جو سرکاری اہلکار ہیں، ایک تو ان کی تربیت نہیں ہوتی، دوسرا ان اہلکاروں کی جو ہے اخلاقی تربیت بھی نہیں ہوتی، قانونی تربیت نہیں ہوتی، ان کے پاس سکلز نہیں ہوتی، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ اس طرح کے جو جرائم ہیں ان کی تحقیقات کر سکیں، مجرموں کو پکڑ سکیں، ان کو عدالتوں میں سزا دلوا سکیں۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے، جب وہ کھلے عام قانون کے اوپر اور اصولوں کے اوپر سمجھوتے کرتی ہے، تو پھر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی ایک غلط پیغام جاتا ہے، وہ بھی پھر اپنے فرائض کی ادائیگی میں سمجھوتے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پولیس کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ اس ملک میں وزیر اعظم قتل ہوئے، بڑے بڑے صحافی قتل ہوئے، لیکن ان کے ملزمان بھی نہیں پکڑے جا سکے۔ ہماری جو عدلیہ ہے، ہمارے جو سیاسی حکمران ہیں، یہ تمام بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، چاہے کسی ملزمان کو پکڑنا ہو، چاہے ان کی تحقیقات کرنی ہو۔ ہمارے حکمران اور ہمارے ججز حضرات جو ہیں وہ کسی منطقی نتیجے پہ اپنی تحقیقات کو نہیں پہنچاتے اور پھر کوئی حتمی فیصلہ بھی نہیں دے پاتے۔ حیات اللہ خان ایک صحافی تھے، ان کی عدالتی کمیشن کی رپورٹ بن گئی مگر اس کو آج تک جاری نہیں کیا گیا۔ 15 سال گزر چکے ہیں حیات اللہ خان کے قتل کی جو رپورٹ ہے وہ تیار ہے، لیکن کسی سیاسی حکومت کو جاری کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اسی طرح حامد میر کے اوپر جو حملہ ہوا، ان کے حملہ آوروں سے متعلق جو سپریم کورٹ کے 3 جج تھے،
जस्टिस अनवर ज़ईद जमाली, जस्टिस एजाज़ अफजल, जस्टिस इकबाल हमीद रहमान, इन तीनों जजों की जो रिपोर्ट जो लीक हुई है वो भी बेनतीजा है और रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। मगर इसके बावजूद भी हुकूमत ने उस रिपोर्ट को सरकारी तौर पे जारी नहीं किया, क्योंकि उसके बाद फिर हुकूमत पे ये लाजम हो जाता कि मज़ीद तहकीकात करे और उस पर मज़ीद तफ्तीश करे और मुल्ज़मान तक पहुँचे। तो इतना गैर संजीदा रवैया जब हमारे हुक्मरानों का होगा, हमारे जजों का होगा, तो फिर इस मुल्क में जितने भी जराइम होंगे उनकी तहकीकात कभी नहीं होगी। और ये बहुत एक बदकिस्मती की बात है कि खौफ की फ़ज़ा पैदा कर दी जाती है। जुर्म चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, अगर एक पाकिस्तानी शहरी या पाकिस्तानी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ हुआ है तो हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है, हमारे मुआशरे की ये ज़िम्मेदारी। सहाफ़ियों पर हमलों के ज़्यादा वाक़यात दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होते हैं। मुल्क भर में सहाफ़ियों पर हमलों और तशद्दुद का ग्राफ कभी कमी की जानिब नहीं देखा गया। पूरी दुनिया में सहाफ़ियों पर तशद्दुद वहाँ होता है जहाँ पर दो नंबरियाँ होती हैं, जहाँ पर ब्लैक बिजनेसेस होते हैं, जहाँ पर करप्शन होती है। क्योंकि एक सहाफ़ी जब किसी चीज़ पे बात कर रहा होता है, किसी चीज़ को एक्सपोज कर रहा होता है, तो उसकी वजह से जो ब्लैक बिजनेस वाले होते हैं या जो काला धंध चलाने वाले होते हैं उनको नुकसान होता है। वो अपनी नुकसान बचाने के लिए सहाफ़ियों पर तशद्दुद करते हैं, जो यकीनी तौर पर इंतहाई अफसोसनाक बात है। और ये इस तरह के जो अमाल होते हैं सहाफ़ियों के साथ या मुआशरे में बुराइयों को उजागर करने वाले जो लोग होते हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके मुखालिफ जो लोग होते हैं जो दो नंबर के कारोबारों में मुलव्वस होते हैं, वो अपने कारोबार चला रहे होते हैं। इसमें इदारे भी मुलव्वस हो सकते हैं, इदारों के बड़े बड़े जो अफसरान होते हैं वो इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस इदारे के पास किस तरह का इख्तियार है और वो उसको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसकी मैं एक और भी मिसाल दे दूँ। हमारा जो मुआशरा है पाकिस्तान की मैं बात करूँगा, अब पाकिस्तान के अलावा अगर हम मैक्सिको में देख लें और इसी तरह दुनिया के जो दीगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर हमेशा इसलिए सहाफ़ियों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं कि वहाँ पर अब रियासती इदारों की सतह पर या बड़े बड़े इदारों की सतह पर करप्शन हो रहे होते, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं जो यकीनी तौर पर इंतहाई काबिल मज़म्मत है। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी ये भी तजवीज़ करना चाहता हूँ। बहैसियत सहाफ़ी मुझे शर्म आती है और मैं उन सब से माज़रत चाहता हूँ जो इन चीज़ों का निशाना बने हैं कि सहाफ़ी भी अक्सर दफ़ा हमने देखा है कि वो पार्टनर बन जाते हैं, वो अलाकार बन जाते हैं। कभी तो हमने ऐसे देखा है, मैं अपनी बात करूं, हमारे कबायली इलाकों में पिछले सालों से कई सालों से जो एक ऐसी वाक़यात आ रहे हैं जिसकी वजह से लोगों ने सोशल मीडिया पर काफ़ी आवाज़ उठाई, उसमें फिर पीटीएम भी वजूद में आ गया। मेरे अपने कुलीग यहाँ इस्लामाबाद में मीडिया में काम करने वाले कई मुझे दोस्त ऐसे नज़र से देखते होते थे कि तुम तो जैसे गद्दार हो, रियासत के मुखालिफ हो या बैरूनी एजेंडों पे काम कर रहे हो। आज उन्हीं में से मुतअद्दिद अपने उन कुलीग्स को, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम सारे दोस्त हैं, लेकिन वही सहाफ़ी बड़े बड़े चैनल्स में बैठकर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं और एग्जैक्ट उन्हीं इदारों को वो निशाना बना रहे होते हैं। कभी इमरान खान के पैरोकार बनकर, कभी नवाज़ शरीफ के, कभी बिलावल ज़रदारी या दूसरी तीसरी सियासी जमातों के पैरोकार बनकर वो रियासती इदारों को भी, हुकूमती इदारों को भी निशाना बना रहे होते हैं। जो मैं समझता हूँ कि हमें एक चीज़ अगर एक ख़बर देनी है, ख़बर का एक तरीक़ाकार होता है कि वो बैलेंस होती है। मैं अगर इस चैनल के ख़िलाफ़ बात करता हूँ, कोई सबूत पेश करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं इस चैनल के जो मालिक है उनका भी वर्जन ले लूँ और उनसे भी पूछ लूँ कि ये क्यों हो रहा है। तो सहाफ़त भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए और इसके बदले में जो सहाफ़ियों पर तशद्दुद हो रहा है वो यकीनी तौर पर इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है। ताहम 1998 से लेकर 2001 तक सहाफ़ियों के लिए बेहतरीन साल करार दिए जा सकते हैं, क्योंकि इन 4 सालों में किसी सहाफ़ी के कत्ल का वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। कमेटी ऑफ प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक 1992 से 2022 तक 2176 सहाफ़ी मौत के मुंह में भेजे गए। ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव, सबसे पहले सबसे आगे की दौड़ आज भी सहाफ़ी की जिंदगी में जारी है। लेकिन क्या कभी सहाफ़ी इस मुल्क में आज़ादी राय के मुताबिक काम कर सकेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।